पानी बिना कोई जिंदगी नहीं, ना फसल होनी है, ना फसल होई तेरे नाल ही नस्ल भी बर्बाद हो जानी है। जो रोजगार ही नहीं, आ पहले ही पंजाब दा की हाल होया पिया, नौजवान बाहर नूं जाई जांदे ने, हालात ये होए पे ने ते बजुर्ग इत्थे विचारे धक्के खा रहे ने। सो इसलिए ये लड़ाई केवल ते केवल आ श्रोमणी अकाली दल दी स्टेज तो ही एक डाह के लड़ सकते हैं, एक डाह के। आ बाकी दिल्ली वाले डमरू ने भमा कांग्रेस ला कल ड्रामा जा करते सी, कल नूं लगे ने करना ते भाई ये बीज तां तुसीं बीजिया सी ते बीजेपी वाले वो भी कल ड्रामा जा करके गए ने। पतंदरो जे इन्ना पंजाब दा फिकरा कहो, अपने प्रधानमंत्री नूं कहो, गृह मंत्री नूं कहो, सिंचाई मंत्री नूं कहो कि देण उत्थे एफीडेविट। मेरी बेनती है, तुसीं सारे सुन रहे हो, जे कोई गल गलत लगे तो उठ के बांह फड़ लियो, जे गल गलत ना लगे फिर ये गल दा तहिया करके जाओ कि कल्ले कल्ले पिंड जिथे जिथे भी भाईचारक सांझ अपनी कोई रिश्तेदारी है, सखे संबंधी ने, उन्हां नूं इस गल ते बचत करो कि जे पंजाब दा आउण वाला भविख बचाउणा तां झंडा चक लो अकाली दल दा, क्योंकि उहदे बिना बैठे मेरे पंजाबियों किहड़े हालात हो गए। एक कोठी दे विच सरकारी दे विच बह के पंजाब दी आम आदमी पार्टी ड्रामा कर रही है कि असी जी पानी दी बूंद नहीं जाण देंगे। बिल्कुल कंध सांझी नाल वाली कोठी दे विच सरकारी कोठी 39 सैक्टर कोठी अपनी, कुर्सियां अपनियां, पखे अपने, पानी पिलाउण वाले बंदे अपने पंजाबियों ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है हरियाणे दी आम आदमी पार्टी बैठी। तुसीं सारिआं ने सोशल मीडिया देखिआ ते ओह कह रहे ने कि पानी दी बूंद बूंद लेके जावांगे। सिद्धू मूसेवाले दा गाना तुसीं सारिआं ने सुनिआ, ओहदे गाने दे अगे ਉਹ 17 ने कि 2025 दे विच हरियाणे दे विच कल्ले कल्ले खेत ते पानी पहुंचा देंगे आम आदमी पार्टी वाले। ये सोच बहुत भैड़ी ते डूंगी है, क्योंकि जिहड़ियां आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, उन्हां नूं पंजाब दा कोई हित नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई मोह नहीं, सिर्फ झूठा डमरू वजाउंदे ने। क्योंकि थोड़ियां सरदारियां नूं रोल के, थोड़ियां दाड़ा साहब नूं रोल के, थोड़े पानी नूं खो के ये राजस्थान हरियाणे ते दिल्ली विच सरकारां बनाउण नूं फिरदे ने, सरकारां बनाउण नूं फिरदे ने, पंजाबीओ सरकारां बनाउण नूं फिरदे ने। ये तुहानूं बखवादी दसदे ने, तुहानूं अतवादी दसदे ने। मैं नौजवान वीरां नूं सीमित शब्दां दे विच एक गल होर याद कराउणी चाहुंदा, इतिहास पढ़ो इतिहास। जिहड़ा वो दौर, ਉਹ ਮਾੜਾ ਦੌਰ पंजाब ने ਚੱਲਿਆ, पंजाब ਦੇ नौजवानों ने हिक्कां ते गोलियां खाधियां ने, पंजाब दे एक पीढ़ी कांग्रेस ने गोलियां मार मार के मारी है। ओदी जड़ आई SYL नहर सी, SYL नहर। पढ़ो इतिहास नूं। ਉਹ नहर तो शुरू श्रोमणी अकाली दल ने शांतमई संघर्ष शुरू किया सी, पर बाद विच पंजाब दे नौजवानों नूं बखवादी आख्या, अतवादी आख्या ते ਉਹ दौड़ गया, ਉਹ दौर ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ पूरे भारत ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ। ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਪਾਣੀ, ਉਹੀ ਨਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਂਗੇ। सरदार सुखबीर सिंह बादल जी कल ऐलान करके आए सी कि कोई सर्वेखण सरवुखण नहीं होण देंगे, इन्हां नूं पिंडां विचों खदेड़ देंगे। जदों आपां रोकांगे फिर आपां नूं कहणगे बखवादी अतवादी, पर कोई गल नहीं। जे खालसा पंथ की गल करनी, जे पंजाब की पग की गल करनी, जे दाड़ा साहब की गल करनी, जे अपने हक्कां की गल करनी, जे पंजाब दे पाणियां की गल करनी, बखवादी है ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਵੇ ਸਰਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਬਖਵਾਦੀ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਬਖਵਾਦੀ। ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਵਾਦੀ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ क्योंकि पंजाब दी इको एक पार्टी खेतरी पार्टी श्रोमणी अकाली दल है जिहड़ी हिक ढा के इलैक्शन लड़ सकती है। इसलिए मेरी बेनती है कि नौजवान वीरो कायम हो जो, सिरां ते दस्तारां सजा लो दस्तारां। मेरे कहियां सजाइयां नहीं जानियां, थोड़े सोचियां सजाइयां नहीं जानियां। अरदास करो गुरुद्वारा साहब जाके, अरदास करो ए काल पुरख, ए सच्चे पातशाह बल ते बुद्धि ताकत बख्श, असी तेरी दित्ती हुई दस्तार सिर ते सजा सकीए अते दिल्ली वाल नूं मूंह करके कहो कि असी मरे नहीं, असी जिउंदे हां। अज भी पंजाब दे हक्कां लई, पंजाब लई मरन वालियां दी, लड़न वालियां दी, अड़न वालियां दी कमी नहीं। हिक ढा के लड़ाई लड़ांगे दिल्ली नाल, हिक ढा के लड़ाई लड़ांगे, कोई परवाह नहीं सानू, कोई परवाह नहीं। इसलिए मेरी बेनती है 2 मिनट विच तुहाडी मैं अपनी बेनती समाप्त कर देनी है क्योंकि सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ने तुहानू अपना प्रोग्राम दे के जाना है। मित्रों जिहड़ी मर्जी पंजाब दी सड़क ते लंघ जिओ, अकाली अकाली बोलदा, जिहड़े मर्जी स्कूल नू हथ ला लिओ, अकाली अकाली बोलदा, जिहड़े मर्जी एयरपोर्ट ते चले जाओ, अकाली दल बोलदा। मोटर ते जाके बटन नप दिओ तां याद करया करो ये मोटरां दे 25 साल तो बिल सरदार प्रकाश सिंह बादल जी की बदौलत फ्री ने। जदों शाम नूं जाओगे घरे, जदों ओ बटन दबोगे लाइट दा, बिजली दा बटन दबोगे घरे बल्ब दा, याद करियो जदों बड़े बड़े कट लंबे लंबे कट लगदे सी तां पंजाब नूं बिजली दा सरप्लस सूबा सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ने पंजाबियां दे लीडर ने बनाया सी। जदों दिल्ली वाले आए तां 4 पुड़ियां नाल 1 पुड़ी फ्री मिल रही है। नशा अपनी बिकदा, सरकारां बकाउंदियां ने, चिट्टा अपनी बिकदा, सरकारां बकाउंदियां ने। भगवंत मान कहंदा हुंदा सी, कहना सिक्योरिटियां दी लोड़ नहीं, परिवारवार दी लोड़ नहीं। अज माता जी भी, भैन जी भी, उन्हां दी धर्म पत्नी भी कैंचियां चक्की फिरदी है। इसलिए नौजवान वीरो मेरी बेनती है, जे तुसीं चाहुंदे हो पंजाब दे विच चंगी सुरक्षा, जे तुसीं चाहुंदे हो पंजाब विच चंगा हैल्थ सिस्टम, जे तुसीं चाहुंदे हो पंजाब दे विच वधिया राज होवे, जे तुसीं चाहुंदे हो कि पंजाब दे विच पंजाबी राज करनगे, जे तुसीं चाहुंदे हो कि असीं दिल्ली दी चौधरदारी नहीं चलनी, तां मेरी बेनती है आ दिल्ली वालियां दी गड्डी, कोई पार्टी होवे जिहड़ी दिल्लीओं चलदी है, उन्हां दी कार थोड़ी पिंड दी फिरनी च ना लंघ जावे, वोटां लेण आउणगे, थोड़ी पिंड दी जूह दे विच इहदी गड्डी ना खड़ जाए। मेरी बेनती है इसलिए जे आपां मरे नहीं जिउंदे आ, जे अणख ते गैर जिउंदी है तां बाहां खड़ियां करके जकारा ला दो ते दस दे पंजाब दे हंकारी मुख मंत्री नूं कि कोई गल नहीं, तू झूठ बोल के बनिया सी, वोटां घर घर नौकरी नूं पईयां, वोटां करजा कुरकी खत्म नूं पईयां, वोटां तेरे बदलाव वाले झूठ नूं पईयां, अकाली दल दे खिलाफ कदे वोट नहीं पई। नौजवीर को जो अकालियां ने कहा वो करके दिखाया, जो कहांगे वो करके दिखावांगे। सरकारां बनदियां रहणियां कोई फर्क नहीं पैंदा, पर सच दा झंडा चक के रखना है। सच दा झंडा एक गल रह गई, ये लोग साडे ते इल्जाम लाउंदे ने कि पंथ लई अकालियां ने की कीता, सुन लो 1 मिनट विच दस्सण लगे हैं। जे थोड़ी पंथ दी सरकार सी तां बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ सूबियां विचों प्रकाश सिंह बादल जी पंजाब विच लेके आउण विच कामयाब होए। जे थोड़े पंथ दी सरकार सी, जे पंथ दी सरकार सी तां बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ परोल मिलन लगी, छुट्टी मिलन लगी। जे पंथ दी सरकार सी तां अकाल पुरख ने कृपा करके सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ते सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ते अपार कृपा करके अकाल पुरख ने कृपा करके वो सेवा कराई। श्री हरमंदिर साहब का चगिरदा, दुर्गाना मंदिर का चगिरदा, भगवान वाल्मीकि जी की यादगार, गुरु रविदास जी की यादगार, जंगी यादगारां, बड़ा कल्लूकारा, छोटा कल्लूकारा, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੋਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੌਧਰਦਾਰੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਜੋ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। सो मेरी बेनती है
ਇਹ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਝਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਧਰੋਂ ਇਧਰੋਂ ਥੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਥੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਥੋੜੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਿਓ, ਆ ਇਕੱਠ ਤਰਫ ਕੈਮਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਨੇ ਬਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਲਾਇਕ, ਨਖਿੱਧ, ਨਿਕੰਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਰਮਨੀ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ, ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਿੱਗਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਚੱਕਦੇ ਮਸਾ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ ਗਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਾਰੋ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, 2-3 ਅਫਸਰ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਹੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੇ। ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਿਓ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਐਮਪੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ? ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਧੂਰੀ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਨਾ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਏ। ਆ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੁੱਟਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਐ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਝਿੰਜਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਖੇਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਨਰਮਾ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟਿੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਿਊਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਰਨਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਿਊਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਟਿਊਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13,20,000 ਟਿਊਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਖਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 10 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਥੇ ਚੰਨੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੱਲਾ ਸੜਕ ਤੇ ਪੈਚ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਹ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਚ ਵਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਤ ਹੈ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ 50,000 ਕਰੋੜ। ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੁਫਤ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 200 ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
चलो मान लो 100 यूनिट देता, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗਰੀਬ ਬੀਬੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇਖੋ 20,000 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 2.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਣਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਐਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੁਫਤ, ਉਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। 13 ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਬਣਾਏ। 13 ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, 3 ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ, IIM ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, IIT ਰੋਪੜ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ, ਦਰ ਸਕੂਲ। ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕੈਡਮੀ ਮੁਹੱਲੀ ਬਣਾਈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ 60% ਉਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ। ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆ ਦੇਣਾ। ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਘਰ ਘਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ? ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਵਿਕਿਆ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਬੰਨ ਲਿਆ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨਾਲ। ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ 10 ਲੱਖ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਕੋਈ 15 ਲੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰੋ। ਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ। 6 ਠੇਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫੜੇ
ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂੰਗ ਕਰਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਹੁਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 2 ਮੰਜੇ ਵੱਧ ਲਾਤੇ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠਾ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੈ? ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹਿਰੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾੜ ਪਏ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ, ਚਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਆ ਹੜ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੈ? ਆ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਕੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਢਿੱਲਾ ਟੁੱਟਿਆ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਕਿ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਅਸੀਂ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਡੈਮ ਫੜ ਜੂ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਛੱਡਤਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਰੋੜਤਾ ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਐਜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰੀਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 32 ਗੇਟ ਹੈ, ਆ ਸੀਚੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਪੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਡੁੱਬਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ 32 ਤੇ 32 ਗੇਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਗੇਟ ਨਹੀਂ 32 ਖੁੱਲੇ, ਕਿਤੇ 2 ਗੇਟ ਖਿੜਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ 4 ਗੇਟ ਖੋਲਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਰੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਨਲਾਇਕ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, 3 ਸਾਲ ਟੱਪਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਆ 3 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟੱਪਣਗੇ? ਜੈ ਜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਛਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਨਾ, ਆ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਕਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਜਮਾਂ ਜੜੋਂ ਖਾੜ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾੜ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ?
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰਾ ਪੈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਹਰਾ ਪੈਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਛੂੰਗਾ, ਹਰੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹਰਾ ਪੈਨ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਪਰ 3 ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਬੀ ਜੀ, 3 ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ, 3 ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ, 3 ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮੌਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੋਦੀ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫੌਜ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਤਕੜੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਆ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆ ਬੀਜੇਪੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਆ 2 ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਗਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। 7 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੜੂਗੀ ਤੇ 7 ਸੀਟਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੱਲੀ ਲੜੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਕਾਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਗੇ? ਜਿਤਾਉਂਗੇ? ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਗੇ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਢਾਡੀ ਰਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ
ਵਿੱਚ Take 25. ਓਏ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ ਓਏ ਦਾਗ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੰਗ ਤੇ ਉੱਡੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਚੌਂਕ ਗਿਆ ਹੀਰੋ ਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਟਾਈਡ ਲਿਕਵਿਡ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਗ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁੜਾਏ ਬਿਨਾ ਰੰਗ ਉਡਾਏ। Every once in a while, there's a conversation we have on this show which just blows me away. This was one of those conversations. It wasn't extremely spiritual. It wasn't extremely far-fetched. It wasn't extremely deep. It was simple, practical, but still full of the nectar called practical spirituality. This is Satpal Bhai of Nanak Naam on the Ranveer Show, speaking about Sikhism, speaking about all of Sikhism's teachings. Not really the entire story, but what are the modern day applications of Sikhism? How has it evolved to suit modern day lifestyles? Why anyone can be a Sikh? The goodness of the Sikh community in general. That and more in this episode of the Ranveer Show. Make sure to follow us on Spotify. Every episode's available 48 hours before it's available anywhere else in the world. It's episodes like this that I know the team and myself were destined to do at some point in time. This one's close to my heart. It answered a lot of questions for me, and I hope it does the same for you. Thank you. Enjoy the episode. Satpal Singh Bhai, welcome to the Ranveer Show. Such an honor having you on the show. I love the message that you're putting out in the world. I love the way you're a modern representation of the spiritual school of Sikhism. And for me, this conversation is all about learning much more about Sikhism. For me, this conversation is about learning about your journey. And for me, this conversation is about just putting some goodness out there for the world to consume. So, welcome to the show, sir. Thank you so much for having me, Ranveer. It's a real pleasure. I've been following your content for quite a while, and it's so inspirational how you've taken the younger generation on your own spiritual journey and how much you're exposing people to what it means to live a busy modern life, but still have that spirituality at your core. So it's a real honor for me to be on your show as well. I'm really inspired by the work that you do. No, the admiration, the inspiration, the honor, it's all mutual. Trust me. But you mentioned something specific. You mentioned how it's important to have that spiritual core when you're going about your modern day life. I feel modern day life, especially considering where we are as a race of human beings, it's all about speed and pace and power to some degree. You're supposed to kind of run at it with life, be it your career, be it any kind of growth. Someone once told me that if you do want to run with speed and you do want to help other people, that means there's going to be a loss of energy from you and your mind and your body. And therefore, you need to gain that energy back from somewhere else. Think of it like a petrol pump for your mind and your body and your soul. So that's how I look at spiritual learnings or even spiritual practices like meditation, like prayer. That's what all this is for me. Somewhere it is a practical, selfish kind of intention in my heart. Absolutely. And I think what's really fascinating is bringing spirituality into every aspect of your life. I grew up where religion was really just something you did on a Sunday. You went to the Gurdwara, you went to the temple, and then Monday to Saturday, you just get on with normal life. There's no part of the spirituality which feeds into your normal life. That's how I was just brought up, where something was just a add-on. Religion was just something that you added on to your life. Whereas as I've grown up, I've begun to realize that actually, if you begin to understand that spirituality is really just a mindset, then that mindset needs to be carried through into everything that you do. And more importantly, it's about how you interact with everything. How do you interact with stress? How do you interact with the pressures of your boss giving you too many things to do at work? How do you deal with things in life happening that don't go according to plan, or people not acting in the way that you would like them to? All of that is spirituality to me. It's not really something to do with a different religion or something that you just add on a Sunday. Yeah, 100%. Even speaking about religions, I feel like every single religion in the world basically says the same things, and it's probably interpreted differently. But what every religion says is, be a good person,
help out others, help out your community, do the right thing. While I know that your message is much more spiritual, for me, the selfish angle on this conversation is I want to learn about Sikhism deeper. So for this conversation, just imagine I'm your younger brother who's just entered this world, and teach me about Sikhism, Satpal Bhai. Like, I would just love to know what it is for you specifically. You know, be it the stories related to Sikhism, be it what it stands for in the modern day context. What is it for you? I think Sikhism has something that has massively transformed my own personal life. And everything that I talk about is very much based on something that I've experienced personally. And I think that's the beauty of it. I grew up in quite a normal Punjabi Sikh family. And for me, religion was something that I never questioned. My parents said that we belong to this religion. I said, fine. You know, there is a God, fine. You know, you just have to learn, you know, go to your Punjabi class on a Sunday so you learn how to read your native language, fine. I had no problem with all of those things, and I never questioned it. I never had an issue with my own personal identity or anything like that. But as I grew up and I started to learn that there was a really deeply personal aspect to it, where it wasn't about just some religious facts that you had to learn and some actions that you had to perform, but it was really something to do with who you are and how you understand